Good morning, everyone. Let's start our next method, modern methods of performance appraisal. In last lecture, we were discuss about what is traditional methods of performance appraisal. Okay, traditional methods मध्ये आपण चेकलिस्ट मेथड बघितली. त्याच्यानंतर कोणकोणत्या बघितल्या बघा ट्रॅडिशनल मध्ये चेकलिस्ट मेथड, देन कॉन्फिडेंशियल, देन critical incidental method, then ग्राफिक रेटिंग स्केल, नॅरेटिव्ह एसे. ओके, अशा आपण मेथड बघितलेले आहेत ट्रॅडिशनल मेथड मध्ये. मॉडर्न मेथड काय आहेत बघूया. स्टार्ट कर. Modern method of performance appraisal are being used by companies. These days, performance appraisal involves the opening of many people about the employees. In some cases, psychological tests are used to analyze the abilities of the employee. Some of these methods are as follows. Modern methods of performance appraisal. Modern methods of performance appraisal are being increasingly used by company. These days, performance appraisal involve the opening of the many peoples about the employees. So, in some case, psychological tests are used to analyze the ability of the employees. आणि मॉडर्न मेथड मध्ये असं सांगितलं जातं की सायकोलॉजी काय आहे एम्प्लॉईची, सायकोलॉजीच्या टेस्टनुसार ह्या वेगवेगळ्या मेथडचं काय केलेलं आहे तर क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आणि त्याच्यावरून मग त्याची ॲबिलिटी काय आहे हे जज केलं जातं. बस. Role analysis. The role analysis involves two parties, that is the focal role and the role set member. The focal role is the rate. He is a manager whose performance is appraised. The role set members are the raters. They are the manager who came into close contact with the focal role while he is doing his job. The role set members judge the performance of the focal role. As per the judgment, the focal role makes the changes in his performance. Okay. Sit down. Role analysis. The role analysis method involve two parties. ओके, सो जसं आपण म्हणतो की परफॉर्मन्स अप्रायझल मध्ये ज्या एम्प्लॉईचं इव्हॅल्युएशन होणार आहे तो एक असेल आणि सेकंड जो त्याला इव्हॅल्युएट करणार आहे असा सेकंड पर्सन. ओके, दॅट मीन्स टू पार्टीज इन्व्हॉल्व इन द रोल अनालिसिस. दॅट इज फोकल रोल अँड द रोल सेट मेंबर. ओके, रोल सेट मेंबर आणि फोकल रोल अशा दोन पार्टीज इन्क्लूड असतील. द फोकल रोल इज द रेटी. फोकल रोल कोण असणार आहे, रेटीला फोकल रोल असं म्हटलेलं आहे. He is the manager whose performance is appraised. जो मॅनेजर आहे तो काय करेल तर परफॉर्मन्स अप्राइज करेल. द रोल सेट मेंबर आर द रेटर्स. तो रोल सेट मेंबरला काय म्हणतोय आपण, रेटर असं म्हणतोय. दे आर द मॅनेजर हु कम क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ द फोकल रोल while he is doing the job. म्हणजे मॅनेजर काय करेल, सेम आता इथे फक्त फोकल रोल आणि फोकल रोल मेंबर असे दोन वर्डिंग यूज केलेले आहेत. अगेन सेम कॉन्सेप्ट आहे की एम्प्लॉईज आहे आणि त्याच्या क्लोज कॉन्टॅक्ट मध्ये असणारा मेंबर, दॅट मीन्स इमिजिएट सुपिरियर काय करणार आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन करणार आहे. द रोल सेट मेंबर जज द परफॉर्मन्स ऑफ द फोकल रोल. आता रोल सेट मेंबर म्हणजे लक्षात ठेवा, रोल सेट मेंबर इन द सेन्स मॅनेजर अँड फोकल रोल म्हणजे एम्प्लॉईज. ओके, फोकल रोल सेट मेंबरच डिसाइड करेल की हा हा क्रायटेरिया मी काय करेल तर चेक करेल अँड देन डिसाइड त्याची ॲबिलिटी काय असणार आहे. ओके, देन ऍज पर देअर जजमेंट द फोकल रोल मेक चेंजेस इन हिज परफॉर्मन्स. आणि मग त्याच्यानुसार फोकल रोल काय करेल त्याच्या परफॉर्मन्स मध्ये चेंजेस करेल. नेक्स्ट. Loudly. It is used to decide which manager has to promote to the higher level or given level. Psychological test managers give moral presentation and other experience. They are asked questions and they are judged by raters. The characteristics against are persuasiveness, ability, communicating ability, planning and organizing ability, self-confidence, wisdom, energy level, decision making, sensitivity of feeling, administrative ability,
center basically these methods of performance appraisal is used when the promotion of employee or selection of employees. Okay, एखाद्या एम्प्लॉईज ला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे, मग ते हायर पोझिशन साठी असेल किंवा बेसिकली स्टार्टिंग पोझिशन साठी असेल, तर तुम्ही काय करू शकता, असेसमेंट सेंटर मेथड ही यूज करू शकता. So this method is mostly used for selecting employees and the manager. So however, nowadays this method is used for performance appraisal. It is used to decide which manager has to be promoted to the higher level. म्हणजे लक्षात ठेवा, असेसमेंट सेंटर ही बेसिकली मिडल लेवल मॅनेजमेंटच्या परफॉर्मन्स अप्रायझल मध्ये यूज केली जाते. The ratee are given many psychological tests. आता याचा इमिजिएट सुपिरियर कोण आहे, टॉप लेवल मॅनेजर असणार आहे. लक्षात आलं. सो टॉप लेवल मॅनेजर जज हिज सबऑर्डिनेट इन द सेन्स मिडल लेवल जी सुपिरियर आहे त्यांना जज केलं जाईल. कशासाठी, तर त्यांचा हायर पोझिशन वरती काय करायचं आहे, शिफ्टिंग करायचं आहे. देन हिअर they check the psychological test, management game, oral presentation and other exercise. ह्या गोष्टीतून काय केलं जाईल, त्याचे इव्हॅल्युएशन केले जाईल. दे आर आस्क्ड क्वेश्चन अँड दे आर जज्ड बाय द रेटर, आणि मग ते त्याला काय करता येतं, रेट देतात. The characteristic assess are assertiveness, perceived ability, communicating ability, planning and organizing ability, self-confidence, resistance to stress, energy level, decision making, sensitive to feeling, administrative ability, creativity and mental alertness. तो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय करतोय, त्या मिडल लेवल मॅनेजर मध्ये आहेत का हे चेक करतोय, आणि मगच आपण डिसाइड करतोय की याचं प्रमोशन करायचं की नाही. क्लिअर. असेसमेंट सेंटर कुठे यूज केली जाते, मिडल लेवल मॅनेजर मध्ये यूज केली जाते फॉर अ शिफ्टिंग अ हायर पोझिशन. बेसिकली कोणत्या गोष्टी चेक केल्या जातात, त्याच्यामध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स आहे का, रेसिस्टन्स टू स्ट्रेस आहे का, एनर्जी लेवल त्याची कशी आहे, देन त्याच्यामध्ये डिसिजन मेकिंग पॉवर आहे का. ओके, हा बेसिकली सायकोलॉजिकल टेस्ट नुसार चेक केल्या जाते. क्लिअर. नेक्स्ट, बाय ऑब्जेक्टिव्ह. Management by objective. One widely used approach to performance appraisal is certain management by objective. This method was introduced by Peter Drucker in 1954. It is a process whereby the employees and the superiors come together to identify common goals, the organization goals as well as individual goals. The process is as under: the superiors and subordinates managers jointly fix common objectives. The jointly make plan for achieve the objective. The subordinates manager implements the plans. The actual performance of the subordinates manager is compared with the objective and deviation are found out. Establish new goals and strategies for goals not achieved. MBO is a good method of performance appraisals as the subordinates as involved in the appraisal. Okay, sit. MBO, we were already learning detailed concept. Okay, last year. MBO, management by objective. So these concept introduced by firstly Peter Drucker in 1954. Okay, objective ला विचारलेला क्वेश्चन आहे की MBO कॉन्सेप्ट कोणी डेव्हलप केलेली आहे, तर पीटर ड्रकर याने ही कॉन्सेप्ट डेव्हलप केलेली आहे 1954 मध्ये इन द बुक्स ऑफ SK चक्रवर्ती. ओके, SK चक्रवर्ती मॅनेजमेंट बाय प्रॅक्टिस असं कम्प्लीट नाव आहे त्याचं. त्या बुकमध्ये त्यांनी ही कॉन्सेप्ट डेव्हलप केलेली आहे. तर बेसिकली ह्या मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्हचं मेन इंटेन्शन काय आहे, हिअर वी prepare a jointly objective or set objective jointly. That means management middle level as well as lower level. So the intention of this method, each and every employee is involved in the day to day activities. म्हणजे सगळेच एकमेकांसोबत कनेक्ट झाले पाहिजे.
हा इंटेन्शनने ही मेथड काय केली जाते तर इंट्रोड्यूस केली जाते. तो मग कोणत्या गोष्टी फॉलो केल्या जातात किंवा स्टेप कोणत्या फॉलो केल्या जातात. द सुपिरियर अँड सबऑर्डिनेट मॅनेजर जॉईंटली फिक्स कॉमन ऑब्जेक्ट, म्हणजे सगळ्यांनी मिळून एकच कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह काय करायचं आहे तर अचीव्ह करायचं आहे. द जॉईंटली मेक प्लॅन फॉर अचिव्हिंग द ऑब्जेक्टिव्ह. Subordinate manager implement the plan. The actual performance to the subordinate and manager is compared with the deviation are found. जर नाहीच झालं मॅच तर त्याच्या मागचे डेव्हिएशन काय आहे हे सुद्धा आयडेंटिफाय केले जातात. Then establish new goals and strategy for goals not achieved. आणि जर एखादा गोल्स नाही अचीव्ह झाला तर अगेन त्याच्याशी रिलेटेड काही प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजी ह्या प्रिपेअर केल्या जातात. ओके, सो दिस इज व्हेरी important and practical applicable methods of performance appraisal in day to day activity. ओके, किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये ही यूज केली जाणारी एक मेथड आहे असं सांगितलं जातं. नेक्स्ट कुठे आहे बिहेवियरल Variation of simple rapid scale method in this method states the attitude or behavior of the employee. Normal people with positive approach or attitude and perform their job differently as compared to people with a negative approach. The employees with a positive attitude towards their job continuously try to upgrade their knowledge and skills. Such employees are given higher ratings. However, some employees have a negative attitude towards their job. They do not try to upgrade and update their knowledge and skills. सो बिहेवियरल अँकर रेटिंग स्केल याला आपण शॉर्ट मध्ये बार्स मेथड्स असं सुद्धा म्हणतो. सो बार्स मेथड इज अ व्हेरिएशन ऑफ सिम्पल ग्राफिक स्केल मेथड. ओके, जसं आपण ग्राफिक मध्ये कसं टिक मार्क केली होती त्याच पद्धतीने इथे एम्प्लॉईचा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड काय केला जातो तर चेक केला जातो. In this method, the appraisal is done to test the attitude or behavior of the employees. म्हणजे एखाद्या सिच्युएशन कडे बघण्याचा एम्प्लॉईचा ॲटिट्यूड कसा असतो हे काय केलं जातं याच्यामधून जज केलं जातं. सो हिअर वी टेस्ट द ॲटिट्यूड अँड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉईज. Normally people with positive approach or attitude view and perform the job differently as compared to the people with the negative approach. जसं आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये पण माहिती की आपल्या आजूबाजूला सुद्धा काही निगेटिव्ह पीपल इतके असतात की कोणत्याही सिच्युएशनला ते नेहमी रडतच असतात. जसं आपल्याला माहिती ना आपले फ्रेंड कसे असतात की तुमचं काही बरं आहे, आमच्याकडे असंच आहे, आमच्याकडे तसंच आहे, असे असतात का नाही. म्हणजे ते काय आहेत तर नेहमी निगेटिव्ह झोन मध्ये असतात बघा. त्यांच्या लक्षातच येत नाही की आपल्याकडे खूप साऱ्या गोष्टी पॉझिटिव्ह आहेत आणि आपण त्याचा पॉझिटिव्ह वेने विचार केला पाहिजे. राईट, म्हणजे म्हणजे आपल्याकडे पॉझिटिव्ह गोष्टी खूप असतात त्या आपण काय केल्या पाहिजेत तर इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजेत. ओके, कारण प्रत्येकाचा अप्रोच डिफरंट असणार आहे आणि जे पॉझिटिव्ह पीपल आहेत ते कॅन इझिली हँडल एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम. कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर ते एक्सेप्ट करायला तयार असतात किंवा त्याच्याकडे बघण्याचा ॲटिट्यूड त्यांचा कसा असतो पॉझिटिव्ह असतो. सो ॲज सिम्पल ॲज दॅट बार अप्रायझल मेथड्स चेक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ऑफ द एम्प्लॉईज. क्लिअर. नेक्स्ट कुठे आला आकांक्षा सायकोलॉजिकल अप्रायझल. Access in drive potential for future performance rather than the past one. It is done in the form of engaged or intelligent cycle. Psychological test And a discussion with supervisor and review of other evaluation where clinically approved psychological tests are conducted to identify and compare the employee. It is more focused on employee emotional, intellectual, motivational, and and other personal characteristics of working with performance. A feedback is given to the employees and areas of improvement are identified. समजलं एकदा.
psychological approach. So this is one of the mostly frequently used modern methods of performance appraisal. कारण आता सुद्धा कॉर्पोरेट मध्ये बऱ्याच ठिकाणी ही मेथड काय केली जाते, यूज केली जाते एमबीओ सारखीच. These appraisal are more directed to assess employees potential for a future performance rather than past. म्हणजे एखाद्या एम्प्लॉईचा पास्ट परफॉर्मन्स नाही ओके होता, बट फ्युचर मध्ये तरी तो काय करेल, त्याचा परफॉर्मन्स छान देईल, त्या पद्धतीने त्याला काय केलं जातं तर ट्रीट केलं जातं आणि त्याची सायकोलॉजिकल टेस्ट ही घेतली जाते. इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ इन डेप्थ इंटरव्ह्यू, psychological test and discuss with the supervisor and review other evaluation. जसं आता तुमच्याशी रिलेट करायला हरकत नाहीये सायकोलॉजिकल टेस्ट. रिझल्ट लागल्यानंतर सायकोलॉजिकल टेस्ट घरच्यांनी घेतलीच असेल, है ना. असू दे बाळ, पास्ट मध्ये काय झालं ते झालं, फ्युचर मध्ये पास होशील ना. घेतली असेल की नाही. थोडेसे मार्क्स कमी पडले, मार्क्स बघून तर सगळे शॉकच झाले असते, टीवायचे मार्क्स बघून. आणि काहींना छान मार्क्स बघून सुद्धा शॉक झाले असतील, अरे वाटत नव्हतं एवढे मार्क्स पडशील, तरीही मिळालेले, असंही झालं असेल है ना. म्हणजेच तुमचा करंट परफॉर्मन्स काय आहे किंवा पास्ट परफॉर्मन्स काय आहे, ऑब्विसली हा निगेटिव्ह असणार आहे, हे लक्षात ठेवायचं त्या अप्रायझलला. आणि इथे तुम्हाला अशा पद्धतीने इव्हॅल्युएट केलं जातं. इन डेप्थ इंटरव्ह्यू म्हणजे वन टू वन कम्युनिकेशन किंवा थोडंफार तुम्हाला मोटिवेट केलं जातं, डायरेक्शन दिलं जातं, जेणेकरून तुमचा फ्युचर परफॉर्मन्स हा बेस्ट झाला पाहिजे. दॅट इज वाय हिअर सेड इट इज डन इन द फॉर्म ऑफ डेप्थ इंटरव्ह्यू. डेप्थ इंटरव्ह्यू काय केले जातात, इथे कंडक्ट केले जातात. When clinically approval psychological tests are conducted to identify and appraise the employees. It is more focused on employees' emotional, intellectual, motivational, and other personal characteristics affected his performance. म्हणजे एखाद्या एम्प्लॉईच्या ज्या ज्या गोष्टी त्याच्या परफॉर्मन्सवर त्या इम्पॅक्ट करतील, त्या सगळ्या गोष्टी इथे काय केल्या जातात, त्यांना त्यांच्यावरती फोकस केला जातो. मग त्याचे इमोशन असेल, इंटलेक्च्युअल असेल, मोटिवेशनल थिंक असतील किंवा अदर काही कॅरेक्टरिस्टिक असतील, याच्यावरती फोकस करून त्याला एक काय केलं जातं, अशा पद्धतीने ट्रेन केलं जातं, जेणेकरून त्याचा फ्युचर परफॉर्मन्स हा बेस्ट होईल. नेक्स्ट आदिती, गाडीचं स्पीड थोडस कमी कर, थोडं म्हणजे पहिल्याच गिअरवर आणि स्टार्ट कर गाडी, आणि क्लिअर. इज मेजर काय काय कुठे गेले तिथे. And vice versa. This method इथे आलीस ना. सायकोलॉजी टेस्ट खतम. ह्युमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मध्ये ऑब्विसली अकाउंटिंग आहे, म्हणजे हिअर वी चेक कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉईज. ह्युमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेजर द परफॉर्मन्स ऑफ एम्प्लॉईज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अँड कॉन्ट्रीब्युशन. म्हणजे जसं म्हणतो ना की आपण एखाद्या स्टुडंटने काहीच एक्झाम मध्ये लिहिलेलं नाहीये आणि आपण त्याचे पेपर चेक करतोय सगळ्या थापा. जसं मी मागे एक तुम्हाला सांगितलं होतं, मुझे कुछ नाही आता. ते एवढे पेजेस लिहून ठेवलेत ना, म्हणजे लक्षात येतं ना की याच्यावरती कॉस्ट आणि एनर्जी जास्त वेस्ट करून काय उपयोग आहे का, शेवटी तो फेलच होणार आहे. दॅट मीन्स ह्युमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड अशी एक अप्रायझल मेथड आहे, जिथे आपण एम्प्लॉईची कॉस्ट आणि एम्प्लॉईचं कॉन्ट्रीब्युशन काय करतोय तर चेक करतोय. तर काय जास्त असायला हवंय, ऑब्वियस कॉन्ट्रीब्युशन हे जास्त असायला हवे. आणि कॉस्ट मध्ये काय येत असेल मग, एम्प्लॉईज कॉस्ट मीन्स काय व्हॅल्यू आहे तुझी, वा असं म्हणू का आपण त्या एम्प्लॉईजला. सो एम्प्लॉईची कॉस्ट म्हणजे काय,
सॅलरी. आपण त्याला किती सॅलरी देणार आहोत, आपण त्याला किती इन्सेंटिव्ह देतोय किंवा अदर फॅसिलिटी आपण काय देतोय, ह्या सगळ्या गोष्टी काय असणार आहेत त्याच्या कॉस्ट मध्ये इन्क्लुड्स असतील. द कॉस्ट इन्क्लुड्स द कॉस्ट ऑफ रिक्रुटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, सॅलरी, अदर फॅसिलिटी एक्सेट्रा. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीपासून एंड पर्यंत सगळ्या गोष्टी कॉस्ट मध्ये कव्हर अप केलेल्या आहेत. एखाद्या एम्प्लॉईजला फॉर एक्झाम्पल, आता हा फॅन काय झालेला आहे, खराब झालेला आहे आणि मला तो रिपेअर करायचा आहे, माझे कॉन्फिगरेशन आहे. तर फॅन रिपेअर करायचा आहे, 4 फॅन खराब झाले, तर याच्यासाठी मी न्यूजपेपर मध्ये ऍड देऊ का, ते वॉक इन इंटरव्ह्यू, फॅन खराब झालेले आहेत याच्यासाठी स्पेसिफिक स्किल, देन तुम्ही तुमच्या खर्चाने यायचे, इंटरव्ह्यू द्यायचे, जो सिलेक्ट करेल त्याने फॅन रिपेअर करायचं. सो रिक्रुटमेंट कॉस्ट कुठे एक्सपेंड करायची, सिलेक्शन कॉस्ट कुठे स्पेंड करायची हे आधी डिसाईड करा. कारण तो करणार 5 रुपयाचं काम आणि तुमच्या एक्सपेन्सेस साठी तुम्ही 10 रुपये जर स्पेंड करत असतील तर काय आहे, दिस इज नॉट गुड फॉर दी ऑर्गनायझेशन. दॅट इज वाय ह्युमन रिसोर्स अकाउंटिंग प्रोव्हाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू द ऑर्गनायझेशन रिगार्डिंग कॉस्ट अँड कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ दी एम्प्लॉईज. क्लिअर? नेक्स्ट लास्ट मेथड 360 डिग्री अप्रायझल. कोण रीड करणार आहे? हर्षल. रीड. 360-degree appraisal. In this method of appraisal, the baseline on round approach is adopted. Feedback about the employee is taken from the employee himself, his superior, his junior, his colleagues, customers, and other people. It is based on all this observation and appraisal is made and feedback is given. This is one of the most popular methods. 360-degree appraisal are used to measure interpersonal skills, customer satisfaction, and team building skills. However, on the negative side, receiving feedback from multiple sources can be intimidating, etc. Multiple data may not be able to provide balance and objective feedback. So this is also very popular methods in modern era, 360-degree appraisal. In this method of appraisal, where all around the approach is adopted. All around approach that means जो एम्प्लॉईज आहे त्याच्यासोबत डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे जे पीपल कनेक्ट आहेत त्या सगळ्यांकडून त्याचा फीडबॅक कलेक्ट केला जातो आणि मग तो एम्प्लॉईज ऍक्च्युली कसा आहे हे काय केलं जातं तर चेक केलं जातं. जसं आता तुम्हाला जर चेक करायचं असेल तर तुम्ही आज तुमचे फ्रेंड कोण कोण आहेत त्यांना आधी विचारलं जाईल की हा कॅन्डिडेट कसा आहे, हा स्टुडंट कसा आहे. पहिला फीडबॅक. सेकंड फीडबॅक जो मोस्ट इम्पॉर्टंट असणार आहे, जो पॉझिटिव्ह देईल तो कोण असणार आहे, फॅमिली. राईट? आपली फॅमिली काय करते, हा ना, बरोबर ना. आधी फॅमिली काय करते, पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट देते. आणि फ्रेंड झाले, अजून कोणाला विचारायचं, अक्षता? टीचर्सना पण विचारले, टीचर्सना पण विचारलं, थर्ड फीडबॅक. अजून कोणाला विचारायला लागेल, अजून कोण असेल विचारायला लागेल ना, हे काय बरोबर आहे की नाही, हे सगळं झेपू शकेल ना, असं विचारायला लागेल. अजून कोण असेल, अजून शेजारी जे आपण भाग करतात की नाही त्यांना आधी विचारायला लागेल. कारण शेजारी काय करतात आपले, कसा फीडबॅक देतात, एकदम बेस्ट देतात. त्यांना सगळं माहित असतंय ना, आपण कुठे जातो, कधी जातो, किती वाजता आलो, किती वाजता गेलो, सगळे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपल्या घरच्यांना माहित नसेल तेवढी शेजाऱ्यांना माहित असते. आणि जर आपण ऑनलाईन वाले जे आपले फ्रेंड आहेत ते सुद्धा काय करतात, आपल्यावर सीसीटीव्ही सारखे वॉच ठेवत असतात. तर ह्या सगळ्यांकडून फीडबॅक घेण्याचं काम 360 डिग्री मध्ये केले जातं. नेक्स्ट, feedback about the employees is taken from the employees himself. Okay, लक्षात ठेवा, employees himself, his superior, his junior, his colleague, customer and other people he deals with. सगळ्यांकडून, त्याच्या स्वतःकडून सुद्धा एम्प्लॉईचा फीडबॅक हा पहिले एक एक्सेप्शनल असेल जी हिमसेल्फला सुद्धा काय करते तर इम्पॉर्टंट देते. So based on this observation, an appraisal is made and feedback is given. This is one of the most popular method. 360-degree appraisal are useful to measure interpersonal skill, customer satisfaction, and team building skill. Employee satisfaction in the sense and team building skill. However, and negative side, कारण इथे निगेटिव्ह साइडचे फीडबॅक सुद्धा क्रॉस चेक करण्यासाठी बेसिकली आपण काय करतो तर सगळ्या गोष्टींकडून फीडबॅक हे कलेक्ट केले जातात. बट बेसिकली
इंटरपर्सनल स्किल कसं आहे, टीम बिल्डिंग स्किल कसं आहे, अदर एम्प्लॉई सॅटिस्फाय आहेत का बाबा त्याच्याकडून, हे चेक करण्यासाठी 300 डिग्री परफॉर्मन्स अप्रायझल ही मेथड घेतली जाते. क्लिअर क्वेश्चन. बघा आपण मॉडर्न मेथड्स आणि ट्रॅडिशनल मेथड्स बघितलं. मॉडर्न मध्ये कोणकोणत्या बघितल्या आपण? रोल अनालिसिस, असेसमेंट सेंटर, देन MBO, मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्ह, ह्युमन रिसोर्सेस, 360 डिग्री अप्रोच. वाव, मस्त ना. छान आहे. सेपरेट सुद्धा विचारलेल्या आहेत, त्यामुळे डिटेल घेतलेले आहेत. ठीक आहे, तो स्किप कोणीही करू नका. सोपा आणि इझी वाला क्वेश्चन आहे. पोटेन्शियल अप्रायझल फॉर सेल्फ स्टडी. पोटेन्शियल अप्रायझल लिहून घ्या क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी साठी कम्प्लीट कर. चला थांबूया आपण. थँक्यू.